الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم نرى جميع آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل من الصحابة وسائر الصالحين، ثم نرى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب الرسول أجمعين، وإلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى رسولنا أبشر بنت الحسن، ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذريتهما، ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سن بكر بن محمد بن علي بن علي سن عبد الرحمن السكاف بن محمد بن علي سن المحضار إخواني الجميع، ثم إلى روح صلى الله عليه الأولياء سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أحمد كبير الرفاعي وسيدي أحمد البدوي سيدي إبراهيم الدسوقي سائر الأقطاب والأوتاد والأنجاب والنجباء والأبدال والأغواث وغوث الأعظم، ثم إلى رسولنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه سيدنا مولانا حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن سعيد الفقيه سيدنا مولانا عبد الرحمن بن الله الفقيه صليهم وفرهم أولادهم وبناتهم ذريتهم وأزواجهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روحه صلى الله عليه الأولياء مولانا الشريف ولاية الله مولانا رحمة الله عمبال مولانا ملك إبراهيم مولانا كيري مولانا بونام مولانا درجات مولانا كريجوغو مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رد باتك مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا شيخ سباكر مولانا مغربي مولانا إسحاق وصولهم بالمنايا وخلافهم ولسلسلتهم جميعا، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا حبيب السن وربته وجميع أولئك في جبرته الحبيب عبد الله محسن أبطال، جميع أولئك في بوغر الحبيب محمد طاهر حداد، جميع أولئك في تقال وكيس شيخنا في سعد مرمية في عبيدة في رئيس من بجورهم لسويد مقبالهم وسيد سنسل وهذه سلسلتهم وخلافهم في الولاية، ثم إلى أرهاب أحمد بن عبد الله بن طاهر العطاس، جميع أوليائك في برلمان مولانا مغربي، ثم إلى جميع أوليائك في جاوة الشرقية والوسطى والغربية، جميع أوليائك في نسندرة، جميع أولياء الكون، ثم إلى روح كل ولي وولية من مشارق الأرضين مغارب صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم من جنهم وصلهم على سلسلاتهم ثم إلى روح حامد بن رضا الشيبان كمحمد خليل بن كلان، جميع أولئك في مبدورة وجميع أولئك في قصر، ثم إلى ربح جالب، ثم إلى روح صاحبات ثم إلى روح صاحبات مولانا الشيخ أبو الغنائم، وإلى روح صاحب كاوي وأنت لهم الترتيب دائما، ثم إلى من قرأت كتبهم في ذي الليلة قبل هذه الليلة وبعد هذه الليلة خصوصا الإمام الصافي والإمام الصاوي والإمام السيوطي والإمام المحلي مولانا البكري الله تعالى نفعنا وإياكم بركاتهم أسرارهم وأنوارهم عليهم نفاتهم للدوام بلا محنة من الأخرى بنجسر القلوب والقالب ورسل كل المطالب بجاه سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة حالي رضيك سابد المناقب نويت التعلم والتعليم تذكر وتذكير نحو الانتفاع لفائدة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Sebagai khatimah penutup masalah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mustafa Al-Bakri, beliau menukil dari Sayyidil Qutb Al-Imam Ibn Arabi yang berkenaan dengan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hikayat ini agak panjang, tapi karena mungkin jarang dinukil oleh ulama-ulama kecuali lewat tarik Sayyid Ibn Arabi, dan sangat penting untuk membangkitkan semangat, himmah, tadabbur, merenung, bertafakur di dalam ayat-ayat Quran. Kalau saya ditanya kenapa membahas ayat itu harus panjang, lama, dari segi ini, segi itu, ya memang seharusnya begitu, tanpa membantah pendapat bahwa qiraatul Quran meskipun tanpa tafakkur tetap berpahala. Bukan hanya ayat, tiap huruf juga tetap berpahala kalau bicara tentang thawab, tentang pahala. Tetapi hakikat Quran itu ya untuk dipahami. Sedangkan paham tidak akan bisa kita dapatkan kecuali melalui tafakkur atau tadabbur. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi radhiyallahu ta'ala anhu sering menukil ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau merenungkan Al-Qur'an? Penyebab mereka tidak mau merenungkan Al-Quran waliyadzubillah karena di dalam hati-hati yang terkunci, ada kuncinya, waliyadzubillah, hati-hati yang terkunci. Tapi di lain tempat dan di lain majlis, Sayyidina Al-Walid juga pernah menerangkan orang yang tidak membaca Al-Quran satu hari, satu juz minimal, maka di hatinya ada sifat kemunafikan. Jadi kalau sebelum saya bacakan riwayat tentang tadabbur ini yang ada hubungan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya ingin supaya tidak salah paham. Kalau pemahaman saya begini, manusia itu macam-macam. Ada kelompok yang memang tidak bisa disuruh tafakkur Al-Quran li asbabin kada wa kada, karena sebab A, sebab B yang panjang untuk dibahas. Sebab yang terbesar adalah karena dia tidak memahami bahasa Arab, itu jelas. Tapi sebetulnya tanpa memahami bahasa Arab pun nanti di riwayat ini kita bisa dapat pemahaman, bisa khusyuk di dalam membaca Al-Quran. Meskipun tidak paham bahasa Arab itu ada caranya. Ada nanti dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Meskipun Anda tidak paham bahasa Arab, Anda tetap bisa khusyuk di dalam membaca Al-Quran. InsyaAllah nanti kita baca keterangannya kalau waktunya cukup. Jadi ada orang yang memang harus membaca Al-Quran tanpa tafakkur. Nggak mungkin dipaksa-paksa suruh tafakkur, tidak bisa ada. Nah, orang-orang yang semacam ini kita anjurkan untuk membaca Al-Quran minimal satu hari satu juz, sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi. Tapi kalau himmah Anda kuat, Anda bisa mengikuti pendapat Al-Imam Al-Allamah Sayyidi Ahmad Ad-Dairabi dalam Mujarrabat beliau halaman 63, cetakan Al-Munawwar Semarang. Saya bacakan di sini. Yang ingin mengamalkan nanti boleh mencatat, walakumul ijazah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa minal fawaidin nafi'ati li qada'il hawaiji khatmul Qur'an. قال بعض العلماء وجدت بخطه بعض العلماء
nafa'anillahu bihima wajadtu bi khatti ba'dil ulama nafa'anillahu bihim mithaluhu khatmul qur'ani liqada'il hajah mujarrab la syakka fih wa in qara'ahu ala hadha at-tartib kana asra' lil ijabah bi an yabda'a bil qira'ati min yaumil jum'ah. Jadi kata beliau, kalau ingin hajat diijabah oleh Allah Ta'ala dengan sangat-sangat cepat, supaya menghatamkan Al-Quran dengan cara apa saja. Tetapi kalau memakai cara yang akan saya baca ini, akan lebih cepat diijabah. Pada hari Jumat membaca suratul Fatihah, kemudian suratul Baqarah, sampai akhir surah Al-Ma'idah. Hari Jumat dari awal Quran sampai akhir surah Al-Ma'idah. Hari Sabtu dari awal suratul An'am sampai akhir suratul Taubah. Hari Ahad dari awal surah Yunus sampai akhir surah Maryam. Hari Senin surah Thaha sampai akhir suratul Qasas. Hari Selasa suratul Ankabut sampai akhir surah Shad. Hari Rabu suratul Zumar sampai akhir surah Ar-Rahman. Hari Khamis suratul Waqi'ah sampai akhir Al-Quran. فَإِذَا خَتَمَ يَسْجُدُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. Begitu selesai khatam, sujud, meminta kepada Allah Ta'ala di dalam sujudnya hajatnya apa, seizin Allah Ta'ala akan diijabah. Nah, ini ada cara-cara begini, ini menunjukkan bahwa kalau memang dasar orangnya tidak bisa bertafakkur, tidak bisa bertadabbur, ya tidak mengapa tetap membaca Al-Quran tanpa menyampingkan pemahaman bahwa hakikatul Quran adalah bit tadabbur, dengan tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 227 juz 1 dari Ad-Diya'us Syamsi 'ala al-Fathil Qudsi, karangan Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Qala rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumihi wa nafahatihi wa min barakati sa'iri awliyaika ya Allah al-dawam bila mihnah dunya wa akhirah. Beliau menukil daripada Sayyidi Ibn Arabi. وقال الشيخ رضي الله عنه في الباب 99 من فتوحاته الذي عقده في أسرار الصلاة والقراءة. روينا في هذا الباب عن بعض المعلمين من الصالحين. Cerita ini diriwayatkan dari sebagian guru yang saleh. Kalau di Indonesia dari sebagian kiai yang punya santri. Anna syabban saghiran kana yagra'u alaihi al-Qur'an. Guru ini mengajarkan Al-Quran. Punya murid seorang remaja, bukan pemuda, masih remaja. Kana yagra'u alaihi al-Qur'ana fara'ahu musfarral laun. Fasa'ala an halihi faqila lahu innahu yaqumu al-laila kullahu bil-Qur'an. Satu waktu muridnya yang remaja ini dilihat oleh gurunya, mukanya berubah ke kuning-kuningan, pucat, tidak sehat. Ditanyakan, kenapa murid saya yang ini keadaan fisiknya seperti ini, kayak orang sakit? Dijawab oleh temannya,
remaja ini setiap malam semalam suntuk tidak tidur, sholat tahajud, 1 Quran penuh khatam. Kalau kata murid-murid saya yang hafizul Quran, biasanya kurang lebih lah khatam Quran dari awal sampai akhir itu 10 jam. Kurang lebih 10 jam. Tanpa tadabbur ini ya, membaca tanpa tafakkur, membaca saja khatam. Akhirnya si murid itu dipanggil yang remaja tadi. Faqala lahu ya waladi, wahai anak, ukhbirtu annaka tagumul laila kullahu bil Qur'an. Saya diberitahu oleh temanmu, katanya kamu semalam suntuk, tidak tidur, sholat sambil menghatamkan Al-Quran. Faqala huwa kama qila laka. Ya, benar seperti itu. Gurunya ini seorang pendidik ya, kiai plus pendidik. Faqala, berkata si guru, ya waladi, idza kana hadhihi al-lailah fa ahdhirni fi qiblatika waqra' alayya al-Qur'ana fi salatika wa la taghful anni. Nanti malam kalau kamu akan melaksanakan wiridmu itu, hadirkan seolah-olah saya ada di hadapanmu, dan ketika kamu membaca Al-Quran di dalam sholat itu, seolah-olah kamu membacanya di depan saya. Jangan sampai hilang perasaan itu. Saya lompat sedikit, sebelum saya teruskan, saya teringat Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrar fid dharain amin. Beliau selalu menyuruh murid-murid thariqah, kalau membaca wirid-wirid thariqah itu, hadirkan muka saya di hadapan Anda. Jadi kita dulu diajari oleh Sayyidul Walid, kalau akan membaca aurat thariqah al-alawiyah, setiap membaca itu menghadirkan seolah-olah kita di hadapan beliau dan beliau ada di depan kita. Malah kata beliau, kalau sulit, ista'in bis surah, suruh bawa foto mursyid, foto guru thariqah. Dalam semua aurat thariqah. Mirip nasihat si kiai ini, kiai yang punya murid remaja yang hatam Quran. Kembali ke kitab. Faqala syab, na'am. Baik, akan saya laksanakan perintah guru. Falamma asbaha, keesokan harinya, faqala lahu hal fa'alta ma amartuka bih? Faqala na'am ya ustaz. Gurunya bertanya kepada si murid, sudah kamu kerjakan tadi malam yang saya perintahkan? Kalau membaca Al-Quran, hadirkan saya seolah-olah ada di hadapanmu. Dijawab oleh si murid, ya, sudah saya kerjakan. Qala wa hal khatamta al-Quran? Dengan metode itu, dengan cara itu, bisakah kamu menghatamkan Al-Quran? Qala la ma qadartu ala akthar min nisfil Quran. Tidak wahai guru, waktunya tetap semalam suntuk, tapi saya tidak bisa lebih membaca dari separuh Al-Quran. Qala ya waladi hadza hasanun. Si murid menyangka barangkali disalahkan oleh gurunya, asalnya khatam, ini berubah menjadi separuh. Waktunya tetap tidak berkurang si waktu, tapi kemampuan membacanya kalau dengan cara tadi hanya mampu separuh Al-Quran.
Ternyata gurunya menjawab, wahai anakku, ini hal yang baik. Tidak apa-apa, ini hal yang baik. Selanjutnya, idza kana li hadhihi al-lailah faj'al man syi'ta min as-sahabah amamaka alladzina sami'ul Qur'ana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahdhar fa innahum sami'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tazalu fi qira'atik. Faqala insyaallah ta'ala ya ustaz kadzalika af'al. Nanti malam berubah lagi caranya. Jangan menghadirkan saya di hadapanmu. Hadirkan ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali. Hadirkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mugri'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan sahabat-sahabat Nabi. Seolah-olah mereka semua berkumpul di hadapanmu. Hati-hati ketika kamu menghadirkan di hadapanmu para sahabat, hadirkan juga di dalam hati bahwa setiap satu dari sahabat ini telah mendengar Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh si murid, baik guru, saya laksanakan. Falamma asbaha sa'alahu al-ustadhu an laylatih. Faqala ya ustadz ma qadartu ala akthar min rubi'il Qur'an. Wahai guru, kalau pakai cara yang seperti kamu perintahkan tadi, saya tidak mampu menghatamkan Al-Quran, mampunya tidak lebih dari 1/4 Al-Quran. Faqala ya waladi utlu hadhihi al-lailah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi unzila alaihi al-Quran wa'rif baina yaday man tatluhu. Faqala na'am. Wahai anakku, kalau nanti malam hadirkan di hadapanmu bahwa kamu membaca Al-Quran di hadapan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan pada Nabi Al-Quran. Dan ingat di hadapan siapa kau membaca? Di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am. Kata murid tadi, ya. Falamma asbaha qala lahu al-ustadhu ma qadartu tula laylati ala akthara min juz'in min al-Qur'an aw ma yuqaribuh. Paginya bertemu lagi dengan gurunya. Ditanya bagaimana tadi malam? Dijawab oleh si murid, wahai guru, kalau dengan cara saya menghadirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sama, saya tidak mampu membaca lebih dari 1 juz Al-Quran. Subhanallah. Ini baru membaca Al-Quran ma'at tadabbur ini. Kita lanjutkan. Faqala ya waladi idza kana hadhihi al-lailah faltakun taqra'ul Qur'an baina yaday Jibril alaihi salam alladhi nazala bihi ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahdhar wa'rif qadra man taqra'u alaihi. Nanti malam hadirkan di hadapanmu bahwa kamu membaca Al-Quran
di depan malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril ini yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, hati-hati. Kau harus sadar di depan siapa kau membaca. Di depan Sayyiduna Jibril alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Falamma asbaha qala ya ustadz ma qadartu ala akthara min kadha wa dhakara suwaran qalilatan min al-Qur'an. Wahai guru, dengan cara menghadirkan di hadapan saya malaikat Jibril dalam waktu yang sama, saya tidak bisa membaca Al-Quran kecuali beberapa surat-surat yang sangat sedikit. Terakhir, qala, berkata guru kepada muridnya, ya waladi, wahai anakku, idza kana hadhihi al-lailatu tub ila Allah Ta'ala, malam ini isi hatimu dengan taubah kepada Allah. Wa ta'ahab, persiapkan hatimu. Wa'alam, ketahuilah olehmu, annal musalliya yunaji rabbah, orang yang salat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Wa annaka waqifun baina yadayhi tatlu alaihi kalamah, hadirkan di dalam batinmu bahwa engkau berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan bahwa engkau hadirkan di dalam hati bahwa engkau sedang membaca ucapan Allah. Fanzur hallaka minal Qur'ani wa hallah wa tadabbar ma tagra, renungkan bahwa engkau telah diberi nikmat, diberi bagian rezeki, bisa membaca kalam Allah. Renungkan apa yang engkau baca. Falaisal murad jam'al huruf, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran bukan mengumpulkan huruf-huruf Arab yang ada di dalam Al-Quran, bukan susunan Al-Quran, bukan riwayat pendapat-pendapat tentang harakat-harakat Al-Quran. Wa innamal muradu bil Quran tadabburu ma'ani ma tatluh. Tujuan daripada membaca Al-Quran adalah merenungkan arti kalamullah. Fala taku jahila, janganlah engkau menjadi orang yang bodoh. Falamma asbaha intadhara al-ustadhu syab falam yaji ilaih. Keesokan harinya si guru menanti-nanti muridnya. Apalagi yang terjadi tadi malam? Ditunggu-tunggu, murid tadi tidak kunjung datang. Faba'atha man sa'ala an sya'nih. Guru itu mengutus seseorang menanyakan, kenapa si murid hari ini kau tidak datang? Faqila lahu innahu asbaha maridan yu'ad. Murid tadi hari ini tidak bisa datang karena dia telah jatuh sakit dengan ukuran sakit yang ditengok. Ada sakit yang tidak ditengok, berarti sakitnya ringan. Kalau maridan yu'ad berarti sakitnya parah. Sakit dengan ukuran sakit yang ditengok. Faja'a ilaihil ustadz. Akhirnya gurunya menengok muridnya yang sakit ini. Falamma absarahu syabbu baka. Ketika remaja ini melihat gurunya datang, menangis. Si remaja tadi menangis, mengalirkan air mata. Wa qala ya ustadzu jazakallahu anni khaira. Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai guru. Ma'araftu anni kadzib ilal barihah. Saya tidak sadar bahwa saya ini seorang pendusta kecuali tadi malam.
lamma qumtu fi musallaya wa ahdartul haqqa wa ana baina yadayhi atlu alaihi kitabah. Saya sadar bahwa saya seorang pendusta, pembohong. Ketika saya bangkit sholat, saya membaca kalamullah dengan menghadirkan seolah-olah saya berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Jelas Allah yang tidak terikat tempat dan waktu. Falamma istaftahtul Fatihah, ketika saya mulai membaca suratul Fatihah, wa wasaltu ila qaulihi iyyaka na'budu, ketika saya sampai kepada ayat iyyaka na'budu, nazartu ila nafsi falam arha tasduqu fi qauliha, saya melihat ke balik jiwaku dan saya sadar bahwa saya bukan orang yang benar-benar melaksanakan ayat iyyaka na'budu. Tidak ada ibadah, tidak ada perbudakan di dalam hati saya, tidak ada penghambaan di dalam batin saya. Fastahyaitu, maka aku malu, an agula baina yadayhi iyyaka na'budu, untuk membaca di hadapan Tuhan ayat iyyaka na'budu. Wa huwa ya'lamu anni aghdibu fi magalati, sedangkan Allah Ta'ala tahu bahwa aku berdusta di dalam ucapanku. Fa inni ra'aitu nafsi lahiyatan bi khawatiriha an ibadatih, isi jiwaku hanya bisikan-bisikan hati yang lalai daripada Tuhan dan daripada penghambaan kepadanya. Wa baqitu uraddidul qira'ata min awalil Fatihah ila qaulihi maliki yaumiddin. Semalam suntuk saya hanya mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nangis si pemuda itu. Enggak bisa meneruskan iyyaka na'budu. Wala aqdiru an aqula iyyaka na'budu. Saya tidak mampu membaca ayat iyyaka na'budu. Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nangis lagi si pemuda ini. Ulangi lagi sampai semalam suntuk keadaannya seperti itu. Fa innaha ma khalasat li, saya tidak pernah merasakan ikhlas di dalam ibadah. Fa baqitu astahi an agdziba baina yadayhi ta'ala, maka aku merasa malu untuk berdusta di hadapan Allah Ta'ala, yang menyebabkan Allah Ta'ala maqat, murka kepadaku. Fama raka'tu hatta tala'al fajr, sampai rukuk dia tidak mampu hingga bunyi azan subuh. Rukuk saja tidak mampu, hanya diulang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Tersentuh, nangis lagi, diulang lagi sampai tiba azanul fajr, sampai tiba waktu salat subuh. Wa qad maridat kabidi wa ma ana illa rahilun ilaihi ala halatin la ardaha min nafsi. Hatiku sudah hancur, sakit. Saya tidak bisa merasakan apa-apa lagi di dalam hatiku. Wahai guru, saya yakin bahwa saya pasti akan berangkat menuju keharibaan Tuhan dalam keadaan hawa nafsu yang saya tidak ridha untuk saya hadapkan kepadanya. Faman qadat 3 ayyam hatta mata syab. 3 hari setelah kejadian ini, remaja tadi berpulang ke haribaan ilahi. Falamma dufina, ketika dia selesai dimakamkan, atal ustadzu ila gabrih, gurunya, kiainya, mursyidnya mendatangi kuburannya. Fasa'alahu an halih. Kebetulan ini guru min ahlil kasyf.
Dia bertanya kepada muridnya, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Fasami'a sauta syab min gabrihi wa huwa yaqul. Guru tadi mendengar ucapan muridnya, suara dari kubur, ana hayyun inda hayy, lam yuhasibni bisyai. Aku hidup di sisi zat yang maha hidup, dan zat yang maha hidup tadi, yakni Allah, tidak menghisapku sedikit pun. Faraja'al ustadzu ila baitihi wa lazima firashahu marida. Guru tadi tergoncang batinnya dengan kejadian ini, pulang ke rumahnya. Sampai di rumah sakit, tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya. Mimma athara fihi halul fata falahiqa bihi. Tidak lama si guru ikut meninggal, menyusul muridnya. Qala Syekh qaddasallahu sirrah, faman qara'a iyyaka na'budu ala qira'ati syab faqad qara. Siapa orang yang mampu membaca suratul Fatihah, kata Sayyid Ibn Arabi, dan mampu membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan metode si pemuda tadi, dengan metode si remaja tadi, dengan metode si santri tadi, maka benar-benar dia telah membaca Al-Quran dengan tadabbur. Allah yaftah alaihi wa alaikum bima fataha bihi ibadahus salihin wa awliya'ul akramin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.